हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीडियो दे विच अज असीं 11वीं जमात दी पंजाबी दा यह जो टॉपिक है प्रीत कथा, इहदे विचों हीर रांझा प्रीत कथा अज इस वीडियो दे विच असीं करांगे। तुसीं यह कंप्लीट वीडियो जरूर देखियो। वीडियो के अंत विच असीं तुहाडे नाल कुछ गल सांझी करनी है जो तुहाडी जिंदगी दे विच काम आवेगी। उस तो पहला असीं यह जो प्रीत कथा है यह कंप्लीट कर लैने आ। ਉਹ ਗੱਲ सुन के जरूर जाओ, बड़ी इंपोर्टेंट है, जिंदगी दे विच एक सही राह दिखा सकती है तुहानूं। सो शुरू करते हाँ जी। प्रीत कथा पहलां तो असीं जानते हैं कि प्रीत की होंदी है। प्रीत भाव प्रेम का संबंध, ठीक है जी, भाव प्यार का संबंध किसी नाल, तो उसनूं असीं प्रीत आख दिंदे आ। ठीक है जी, यह प्रीत किसी नाल भी साडी लगी हो सकती है। तो प्रीत कथा दे विच तुहानूं दित्ती गई है कथा हीर रांझा दी। ठीक है जी, हीर रांझा रांझा सी वैसे उहदे की कह सकते हैं, उहदा परिवार सी जां कह लो उहदा गोत सी रांझा। असल दे विच इहदा नाम धीदो सी। ठीक है, पर यह तुहाडा हाई लेवल जो तुसीं अगे वड्डियां क्लासां दे विच पढ़ोगे, इहदे बारे जो तुसीं अगे वारिस शाह दा किस्सा पढ़ोगे हीर रांझा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी स्टोरी अलग होएगी। बट तुहाडी किताब के अनुसार ये हीर रांझे की स्टोरी जिहड़ी इहदे विच थोड़ा जिहा फर्क है, क्योंकि असल च ना मैं देखी हीर रांझा, ना तुसीं ने देखे, ना ये कहानी लिखण वाले ने देखे, किसी ने नहीं देखे। बस एक कल्पना है, मिथ बनाई गई है एक। ठीक है जी, तो वो बेस पर जिन्ना कुछ सामने आई जाता बस वो सुनाई जाते हैं पढ़ के। तो उस बेस पर ही असी, क्योंकि तुहाडे सिलेबस च इस करके सानूं पढ़नी पवेगी। सो असीं स्टार्ट करते हैं। हीर रांझा किस का नाम है जी? हीर रांझा। कहते हैं दरिया झना दे कंढे चंग सियाल दे एक सरदार मलक चूसक दे घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हीर रखा गया। खुले माहौल अते मापियां दे लाड प्यार विच पली हीर इन्नी सोहनी सी कि उस दियां सुंदरता दियां कणसोआं नेड़े तेड़े दे इलाके तक पहुँच गईयां। एक राजा सी चूसक जिसके घर एक बच्ची ने जन्म लिया। ठीक है, जिसका नाम हीर रखा गया। तो वह सुंदर सी। ठीक है, सुंदरता की गल तो हर किसी दे विच उहदी कीती गई है कि बड़ी सुंदर सी। इस करके उसकी सुंदरता दी जिहड़ियां गल्लां सी उह इलाके के नेड़े तेड़े पिंडां दे विच पहुँच गईयां सी। इस इलाके विच तख्त हज़ारा नाम के पिंड विच एक चौधरी रहिंदा सी जिसते 8 पुत्र सन। इन्हां विचों सब तो छोटा रांझा सी, वह अजे अणविआहिआ सी। ठीक है जी, तो एक देखो दोनों स्टोरियां अलग अलग ने। हीर सी एक पिंड दे विच, वो सब तो सुंदर सी, ते एक पासे रांझा सी, वो चौधरी का पुत्र सी। ठीक है जी, तख्त हज़ारे का। तो उत्थों वो 8 भाई सन जिन्हां दे विच वो सब तो छोटा सी। पिता की मौत पिछों, भाव जो रांझा से उसके पिता की मौत पिछों भरावां विच जमीन की वंड वंडाई उत्ते झगड़ा हो गया। रांझे नूं सब तो माड़ी जमीन दे दित्ती गई। रांझा अपने भरावां दे इस व्यवहार तो दुखी सी, भाव उन्हां दे पिता की मौत हो गई, जमीन का बंटवारा किया गया। रांझा सी छोटा सी, न्याणा सी, उसनूं बंजर भूमि दे दित्ती गई, उहदे हिस्से बंजर भूमि दे दित्ती गई जिसदे विच कुछ नहीं हुंदा सी, दाना पानी कुछ नहीं हुंदा सी। ठीक है जी, उस तो बाद वह दुखी आ गया उन्हां दे व्यवहार तो। भरजाई भाई उहदे नाल बुरा व्यवहार करदे सी, तां बलदी अग उदों पै गई, भाव उहदे अंदर जिहड़ी अग बल रही सी। तो उसकी भरजाई ने उहनूं ताना मार दिता, कहंदी जा वेखांगे जदों तूं सियालां दी हीर विआह लिआवेंगा। भाव उहनूं एक मीणा मारता, जे कह लो एक टारगेट देता भी देखांगे जो तूं हीर नूं विआह के लिआवेंगा। क्योंकि हीर दे उस समय चर्चे सी ना आले दुआले अलग अलग पिंडां दे विच, इलाके दे विच भी वो इन्नी सुंदरता है। इस करके वो इस तो अत्यंत निराश होकर अपना पिंड छड्ड के तुर गया। जदों उहने यह गल सुनी भरजाई तो वह पिंड छड्ड के चला गया। अगे उसते राह विच चना दरिया पैंदा सी। बिना बेड़ियां तो इस नूं पार करना बड़ा मुश्किल सी। सबाब नूं उत्थे हीर दी बेड़ी खड़ी सी। ठीक है जी, हीर दी बेड़ी खड़ी सी। रांझा उस बेड़ी विच चढ़ गया। इस बेड़ी विच हीर दा सुंदर ते आरामदायक पलंग भी सी। ठीक है, रांझा उस बेड़ी दे विच चढ़ गया भी चलो पार कर लैने नदी। ठीक है, चना दरिया तो वह लंघ गया। तो पलंग के उत्ते पलंग पिया सी, आरामदायक सी, बड़ा सुंदर सी, सजाया होया, क्योंकि वह राजकुमारी सी ना। ठीक है, इस करके तो सजाया होया सी। तो उत्थे रांझा बैठ गया तो वह इन्ना आरामदायक सी, थक्या होया सी बाकी रांझा, तो उसनूं गूढ़ी नींद आ गई। उधर किसी ने हीर नूं जा दस्सिया कि उसके पलंग ते कोई अजनबी सुत्ता होया है। कहंदे हन हीर भरी पीती अपनी बेड़ी कोल पहुंची ते कड़कदी होई रांझे नूं शमकां नाल मारन लगी। ज्यों ही रांझे की जाग खुली उसने हीर वाल उठ के तक्या।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੀਨਜ਼ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਮੋਦਰ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਾਰੂ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਂਝਾ 12 ਸਾਲ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ, ਚਲੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਲਨਾਥ ਦੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋਗ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਲਨਾਥ ਤੋਂ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਸਹਿਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਹਾਲ ਸੀ। ਮੁਰਾਦ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭੇਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀਰ ਜੋਗੀ ਬਣੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸਹਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਆਖਦੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁੱਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਆਖਦੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਆਖਦੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਆ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਛੜ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੌੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਟਕਬੂਲੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਚੂਸ਼ਕ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਜੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ ਲੱਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਵੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਘੜ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਹੀਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਕੈਦੋਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਹੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਓ।
ਫੇਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਮਦਰ ਦੇ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਓ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, 4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਸਾ ਵੀ 4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, 5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਿਖਣਾ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ 16 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।